প্রত্যেকটা শহরে জানেন এরকম এক একটা জায়গা থাকে, এমন একটা জায়গা যেখানে খাবারটা শুধুমাত্র একটা ব্যবসা নয়, সেটা আমাদের স্মৃতি। যে জিনিসগুলো ওই ভুলে গেছিলাম না, সেই ছোট 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 স্মৃতিগুলো। কোনো একটা শহর থেকে কোনো অন্য শহরে যাবার একটা গল্প, বা কোনো সময় ইটস সার্ভাইভাল। সেই জায়গাগুলোয় আপনি কিন্তু কোনো ট্রেন্ডিং জায়গা হিসাবে আসেন না, নাকি আসেন? আপনারা সেখানে আসেন কারণ কোনো একটা সময় কোনো একজন চেয়েছিল গল্পটা যেন বেঁচে থাকে। খাবারটা কখনো এইভাবে খাবেন না। খাবার এমন একটা জিনিস যেখানে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে এনগেজ করা হয়। আপনার হাত ঠিক জানে যে আপনার জিহ্বা কোনটা বুঝতে পারছে না। এটা শুধুমাত্র রেস্টুরেন্টের রান্না নয়, এটা ধরে নিন একটা স্মৃতি, যেটাকে আমরা নিয়ে চলেছি সঙ্গে। ইয়েমেনে যখন মান্ডি তৈরি হয়েছিল, রূপকথায় বলে, সত্যি মিথ্যে তো বলতে পারবো না, মান্ডিটা কোনো সময় দেখনদারি হিসেবে তৈরি হয়নি। শুধুমাত্র ভাত বা চাল, মাংস। চালটা নিচে থাকতো, মানে ভাতটা নিচে থাকতো, এবং ওপর থেকে মাংসের রস ঝরে পড়তো। এই ঝোড়া কিন্তু সেই ঝরে ঝরে পড়া নয়। এখানে মাংসের গন্ধটা, মাংসের হাড়ের গন্ধটা, তার চর্বির গন্ধটা সেই ভাতের মধ্যে মিশে যেত। ঠিক ধরে নিন আপনি অনেক লোককে খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু খুব সামান্য জিনিস দিয়ে, নিজস্ব আপন খাবারের স্বাদ। सर पहले मंडी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. बेसिकली मंडी इज समथिंग मोर ऑफ मीट, लेस ऑफ राइस. मंडी कैन नेवर हैव स्मॉल पोर्शंस ऑफ मीट या छोटे छोटे बोटी एंड ये सारी चीज़ें. मंडी इज सपोज टू बी समथिंग ग्रैंड. वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मंडी इन कैलकाटा. वी हैड ओनली अ ड्रॉबैक कि हमारे पास डाइनिंग आउटलेट नहीं था, बट इट वॉज पूरा टेक अवे में एंड बहुत सही रहता था. फैमिलीज यूज टू अप्रिशिएट कि नहीं, ऐसा एक कंसेप्ट हम पहली बार देख रहे हैं कैलकाटा में. सबको बहुत पसंद आया. एंड इट्स एट द सेम टाइम इट्स सपोज टू बी वेरी लाइट. मंडी राइस इज प्रिपेयर्ड इन कम्प्लीटली ब्रॉथ. देन अगेन मंडी में मीट की गलावट, मीट का वो टेंडराइजेशन एंड सही पार्ट का मीट इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. वी यूज़ अगला दस्त विच इज़ द शोल्डर ऑफ द गोट. This is the best part, my personal favorite, and I am sure everybody loves this portion of meat. Then slow cook का क्योंकि आपने बोला सर, हर खाने के अंदर बहुत ज़रूरी है उस खाने को उसका प्रॉपर टाइम देना. खाली इस मीट को रेडी होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, वो वक्त देना ज़रूरी है, वरना नहीं आएगा. उसके अंदर की जो फॉर एग्जांपल कोलाजन है बोन्स का, ये सारी चीज़ें वो साइड से नहीं निकलेगा. इट नीड्स टाइम. মনোসালওয়াতে খাবারটাকে হেভি বলা যায় না, খাবারটাকে অ্যাগ্রেসিভ বলা যায় না। খাবারটাকে যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে সাটল, যেটা সুন্দর, যেটা আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ থেকে যায়, কম বয়সের প্রেমের মতো বা ওই আতরের গন্ধটার মতো। So good food for me is something personal. Good food से एक कहानी मुझे याद आती है कि I remember जब मानोसलवा हमने नया खोला था, it was our second or third one, we were making galoti kebabs over here. So one fellow, he was having the galoti kebab and he started crying. We got shocked कि क्या हो गया यार, रो क्यों रहे हो आप? And he was so emotional at that time. He told my mom is not alive anymore and these are very similar kebabs to what my mom used to make for me. And I'm simply remembering her right now. And he gave me so much of duas and blessings that may God bless me, and I'm very thankful to him. I still have goosebumps when I remember that incident. ये एक इमोशन है, ये खाली खाना बेचने से नहीं आता. ये इमोशन जब मेरे पास रेसिप्रोकेट होकर आता है, I feel like नहीं यार, मुझे ये काम दिल से करना है. I am not selling anything over here. जो मैं खुद खाऊंगा वो मैं अपने गेस्ट को खिलाऊंगा. This is filled with love and affection from my end. কলকাতা শহরে শীতকালে আমাদের একটা ভীষণ ভুল ধারণা আছে যে মাটন পায়া স্যুপ আর নিহারি দুটোই সেম জিনিস। ব্যাপারটা কিন্তু এক নয়। মাটন পায়া স্যুপ আর নিহারি হতে পারে একটু আলাদা, কিন্তু কাছাকাছি কাঠ দিয়ে তৈরি। আই থিঙ্ক আমি ভুল বলছি, কমেন্ট সেকশনে জানান। বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে স্যুপ ইজ আ স্যুপ, আর নিহারি হচ্ছে সারা রাত ধরে তৈরি হওয়া একটা মাটন হালকা গ্রেভি টাইপের জিনিস,
ইনফ্যাক্ট এই স্যুপ, নিহারি, পায়া স্যুপ পুরো জিনিসটা বরঞ্চ ফজল, যিনি এখানকার কর্ণধার, তিনি একটু বুঝিয়ে বলুন, ততক্ষণ আমি স্যুপটা শেষ করি। इन कैलकटा एक छोटा सा मिसकंसेप्शन हो गया यहाँ पे लोगों को कि नहारी एंड पाया एक ही चीज़ है। जस्ट बिकॉज उसमें मीट है तो वो नहारी है, एंड जस्ट बिकॉज उसमें पाया है तो वो पाया है। इन दोनों का ब्रॉथ सेम है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। नहारी के अंदर मीट के साथ गरम मसाले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, साथ में उसका बोन मैरो जो होता है, नली के पीसेज एंड करेली के पीसेज, इन दो चीज़ों में नहारी सबसे बेहतरीन बनती है। बिकॉज रेशे वाला गोश्त एंड टेंडर गोश्त होना चाहिए जो नहारी को परफेक्ट बनाएगा एंड वो प्रॉपर टेस्ट डेवलप करेगा। दिस नहारी दैट वी आर सर्विंग एट मनोसलवा इज द ऑथेंटिक शाहजहानाबादी स्टाइल नहारी which was a part of the Shahjahanabad's cuisine during the time of Shahjahan. নিহারি কিন্তু ওই তাড়াহুড়ো করে সকালবেলা হুড়মুড় করে খাবার জিনিস না। সারা দিন আপনার সামনে প্রচুর যুদ্ধ আছে, আপনি জানেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে ঠিক নামার আগে রাজা রাজরারা বা সৈন্যবাহিনী যে খাবারটা খেত, সারা রাত ধরে যে খাবারটা রান্না করা হতো, ভীমে আছে, যাতে মাংসের ওই হাড়ের ভেতরের যে বোন ম্যারো বা মজ্জা সেটা বেরিয়ে আসে, সেটা মিশে যায় এবং সেটা একটা অন্য টেক্সচার দেয়। নাহার শব্দটার মানে হচ্ছে সকাল। মানসালওয়ায় কিন্তু লাকিলি নিহারিটা লাঞ্চ এবং ডিনারে পাওয়া যায়, মাটন নিহারি। কাবাবটা যতক্ষণে রান্না হচ্ছে ততক্ষণ চলুন গোড়ার রূপকথাটা আরেকবার একটু শুনে আসি। টাইম মেশিনের চাকাটা ঘোরান, সেট করুন বেশ কয়েক শতক আগে। মিডল ইস্ট সোলজাররা তখন যুদ্ধ করে ফিরছে বা যুদ্ধে যাচ্ছে নিজের লোককে ছেড়ে। ন্যাচারালি তাদের সঙ্গে রান্নার অত বাসন কোসন, হান্ডি, ডেগ কোনো কিছুই নেই। শিকার করা হতো এবং মাংসকে ডাইরেক্টলি তরোয়ালে গেঁথে তরোয়ালটাকে রাখা হতো ওপেন ফায়ারের ওপর, আগুনের ওপর ঝলসানো হতো। মাংস আস্তে আস্তে রান্না হতো, তার সমস্ত রস, সমস্ত জুস ঢুকে যেত তার মজ্জায় মজ্জায় এবং সন্ধে জমে উঠত। এই যে সিম্পল মেথডটা, একটা শিখ বা তরোয়াল, এখনকার দিনে শিখ, তাতে গেঁথে মাংস রান্না করা, সেটাই হয়ে উঠেছে আজকের কাবাব। কাবাব প্ল্যাটারটায় দেখুন বিভিন্ন রকমের কাবাব আছে, কিন্তু একটা জিনিস কি খেয়াল করেছেন, এখানে কোনো শামি কাবাব বা শিখ কাবাব, আই শুড সে মিন্সড মিট কাবাব নেই। এটা হচ্ছে ওই ওল্ড এজড ট্র্যাডিশনাল মিট চাঙ্ক দিয়ে তৈরি করা কাবাব। কাবাবগুলোর সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় করে নিই। জিনিসটার নাম হচ্ছে কাবাবিস্তান প্ল্যাটার। দেখুন মশাই, 22 পিস কাবাব আছে, 22 পিসেস, বহু রকম ভ্যারাইটির সঙ্গে। নামগুলো বলছি: হাফ পাখতুনখোয়া, হাফ চুজা তন্দুরি, মানে ছোট ছোট মুরগির বাচ্চা, 2 পিস চিকেন বটি রসেলি, একদম রসটোপটো ইটম্বুর, 2 পিস চিকেন চিলি গার্লিক, 2 পিস চিকেন কোকোমালাই, 2 পিস চিকেন অ্যালফ্রেডো টিক্কা, 2 পিস চিকেন লাপেটা, 2 পিস ফিশ মালাই, সোজা বাংলা ভাষায় ধরতে গেলে 8 পিস মাছের কাবাব, 14 পিস চিকেনের কাবাব, সার্ভড অন আ জাম্বো কাবুলি নান। যদি আরেকটু ছোট কোনো প্ল্যাটারে যেতে হয় তাহলে হচ্ছে তন্দুরি ডিলাইট প্ল্যাটার, 12 পিস কাবাব। জিনিসটার দাম হচ্ছে 1360। সেটা বড় কথা না, আপনি গুগলে যখন এখানকার লোকেশন দেখবেন তার মধ্যে মেনুও পেয়ে যাবেন। এর মধ্যে আছে মাটন এবং চিকেন কাবাব, এই দুটি জিনিস মিশিয়ে। তার মধ্যে বিহারি বটি আছে, তার মধ্যে মাটন চোপান আছে, মাটন মালাই কাবাব আছে, 2 পিস রসেলি বটি এবং 2 পিস চিকেন পেরি পেরি টিক্কা। এই যে কাবাবগুলো কাবাবিস্তান প্ল্যাটারে দেখবেন একটা টিপিক্যাল ওয়েতে সার্ভ করা হয়েছে। নিচে একটা ব্রেড, তার চারপাশে কাবাব সাজানো, এবং প্রত্যেকটা কাবাবের সঙ্গে একটা ছোট্ট ডিপ আছে যেটা ভীষণ রকম ইন্ডিভিজুয়াল। মানসালওয়াতে যে ফজল, যিনি কর্ণধার, তিনি মনে করছেন কাবাবটা এভাবে খেলে ভালো লাগবে। বাকি আপনাদের ব্যাপার। আপরুচি খানা, পররুচি পড়না। অনেক জ্ঞান হয়ে গেছে, আপাতত আমি এখান থেকে চিকেনটা তুলি। Sir, Manosalva is, I treat it like my child, and I always want कि जिस तरीके से हर फादर यही चाहेगा कि उसका बेटे का बेस्ट टू बेस्ट हो, सो यहाँ जो भी है एक पर्सनल टच के साथ है। इज द रीज़न वाई व्हेन यू लुक एट अ मेन्यू, द फर्स्ट ग्लांस आपके मेन्यू पर जाएगी, आप उसमें रीड करेंगे
खाने में नमक से ज़्यादा ज़रूरी आजिज़ा मोहब्बत का है, हम उसमें कंजूसी नहीं करते. सो फूड ओवर हियर इज समथिंग पर्सनल, something which is made out of love, and definitely it is for the people of Calcutta. Calcutta is the city of joy, and food is something that brings together people and forms a good connection between people. মনুসালোয়ার শেষ পাতে একটা বেশ অন্যরকম ডেজার্টস আছে. ধরুন ছানার পায়েসের ওপর আপনাকে একটা ফ্রোজেন মিল্কশেক দেওয়া হলো, টপড অন ছানার পায়েস, তার উপরে ক্যারামেল. যে বস্তুটা তৈরি হয় খেলে মায়ের কথা মনে পড়ে যাবে, মাম্মা কি ঠান্ডাক. রাত হলে না বা সূর্য ডুবলে এই জায়গাটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা নেয়. একটা ফ্লোর উঠতে হবে আপনাকে, মান ও সালওয়া. পার্ক সার্কাসের এই জমজমাট ক্রসিংটার থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা জায়গায়, অন্য একটা জগতে আপনি চলে আসবেন. আর সেখানে এসে কি করতে হবে, এপিসোডটা আরেকবার রিওয়াইন্ড করে দেখে নিন, সমস্ত ডিটেলস সেখানে দেওয়া আছে. আর খুব নির্লজ্জের মতো বলছি, একটু শেয়ার করুন, লাইক করুন. আপনারা নয় দেখছেন, কিন্তু প্রত্যেকের তো এই জায়গাটার খবর জানেন না. শীতকাল আসছে, নিহারি, মান্ডি অ্যান্ড দ্যাট কাবাব প্ল্যাটার. দেখা হচ্ছে সামনের এপিসোডে.